సో మన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ అనలాగ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ డిజిటల్, హౌ మెనీ యూనిట్స్ we have and what are the contents we have in the units, right? సో ఐ థింక్ ఇక మర్చిపోయారేమో, కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా, 2-3 days. సో కొంచెం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంట్రడక్షన్, ఓకేనా? సో అవర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో మీకు ఏమన్నా వినిపించకపోయినా, సమ్ ఆడబుల్ లేకపోయినా నాకు మెసేజ్ ఆర్ చెప్పండి అమ్మా, ఓకేనా? కాల్ చెప్పండి, ఓకే? సో కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆల్రెడీ ఆ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా, ఏంటివి? సో హియర్ వీ హ్యావ్ some types of components. We have diodes, BJTs and FETs. Okay, we know about the all components of in the this subject and application of these components and various types of amplifier circuits. By using of these components we are designing the some amplifier circuits. And next, this subject is related to half of the section is analog electronics and half of the section is digital electronics, right? So these 3 points is related to the analog circuits and next 2 points is the design of digital circuits is the related to digital electronics, okay na? So how to design the digital circuits? By using of logic gates, okay? And next, we know and we understanding and we are designing the combinational and sequential logic circuits by using of logic gates amma. So logic gates ni manam use chesi we are designing the digital circuits, okay? So these are the course objectives of this analog and digital electronics, okay? And next, course outcomes. So course outcomes ante entivi? Here we are what components and what logics are and what circuits we are using in the analog and digital circuits we know. So అలా నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి ఏం అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందా అనేదే the course outcomes, ఓకేనా? So we know about and we are understanding about various components like diodes, BJTs, transistors. So how to utilize these components in the digital and I mean in the analog and digital electronic circuits, okay na? And next, and we are designing the small signal amplifier circuits by using of these various components, okay na? And next, these these 3 points is related to analog electronics. And next points is related to the course outcomes of the digital electronics. So Boolean algebra. So Boolean algebra means here we are using the logic gates, we are designing the some expression of Boolean algebra. So Boolean algebra ante we know, I mean you know కదా, people write in the algebra of mathematics. So అలాగే సేమ్ మనం కూడా ఇక్కడ లాజిక్ గేట్స్ని యూజ్ చేసేసి అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అలా we are designing the some Boolean expressions by using of logic gates, okay na? And next, combinational and sequential circuits. So how to design and how to implement the combinational and sequential circuits by using of this Boolean algebra and as well as the logic gates, okay na? Last, finally, we understanding and we know about the logic families and logic gates. So these are the course objectives and course outcomes of this సబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా ఫస్ట్ క్లాస్లో. సో అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేసి జాకబ్ మిల్లిమ్యాన్ అమ్మ. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మీకు నెట్లో సెర్చ్ చేసినా దొరుకుతుంది, ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీకు కావాలంటే నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో దట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నేమ్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్. సో అండ్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ డిజైన్కి మారిస్ మోనా, ఓకేనా? సో దీస్ 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఓకేనా? సో ఒకటే టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఏముండదమ్మా. సో సమ్ ఆథర్స్ అంటే రిఫరెన్స్ బట్టి మనం కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ రిలేటెడ్ కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ అనేది మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ఇంటర్లో ఇంటర్లో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ అని సేమ్ అలా ఏముండవమ్మా. సో సమ్ బుక్స్లో మనం కొన్ని టాపిక్స్ అనేది రిఫర్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? సో అలా రిఫరెన్స్ బుక్స్ వచ్చేసి ఈ 2 అమ్మ, డిజిటల్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్, జిమ్మీ జే క్యాథే అండ్ డిజిటల్ ప్రిన్సిపల్స్ రాగర్ ఎల్ టోకిన్. సో దీస్ 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ అనమాట. సో but mainly here we are using 2 textbooks, that is one is analog and one is digital, okay na? And next, these are the textbooks. So here we have 5 units of this subject. First unit వచ్చేసి diodes and applications and next units BJTs and FETs and digital circuits. సో చెప్పాను కదా హాఫ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఈజ్ అనలాగ్ అని. సో FETs వరకు వచ్చేసి అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అమ్మ. నెక్స్ట్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్, కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ వచ్చేసి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఓకేనా? సో these are the 5 units we have in the subject. So
So here our subject name is analog and digital electronics. So in the introduction class already I asked one question, right? Analog, what is analog? So one person is told me analog is the continuous flow of electricity and చెప్పారు. So same as, so analog is the process of taking audio and video signals and then it transfer into the electronic pulses. Means, so the analog ఏంటమ్మా, ద అనలాగ్ అనేది టేకింగ్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో సిగ్నల్స్ ఇంత కంటిన్యూస్ సిగ్నల్గా తీసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ పల్సెస్. మీన్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రానిక్స్ వేవ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ద డివైస్ ఇన్ విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై కంటిన్యూస్లీ వేరియబుల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటి, ద డివైస్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ టేకింగ్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. సో దట్ వేరియబుల్ ఫిజికల్లీ క్వాంటిటీస్ అంటే ఫిజికల్ మీన్స్ అంటే ఏంటి, మనం చూడగలుగుతున్నాం. సో ఓకేనా, చూడగలుగుతున్నాం మీన్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఆ మాట్లాడే వాయిస్ అనేది మనకి వినిపిస్తుంది కదా. సో హియర్ ఆల్సో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ టేకింగ్ ద అనలాగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో హియర్ సీ దిస్ పిక్చర్. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఒక రేడియో స్టేషన్ ఉందనుకోండి. సో ఇక్కడ రేడియో స్టేషన్లో మనం ఒక రేడియో స్టేషన్ అయినా అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మొబైల్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషనే కదమ్మా. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని అంటే సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే మనం ఐ మీన్ రేడియో లాగా ఇలా యాంటీనాస్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో హియర్ ఆల్సో హియర్ వన్ రేడియో స్టేషన్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక సిగ్నల్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఏంటమ్మా, ఇగో వేవ్ లాగా ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ వేవ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా వేవ్ అనేది, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి పాస్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ట్యూన్ అవుతుంది అనమాట ఆ సిగ్నల్ అనేది. సో హియర్ ట్యూన్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. సో ట్యూనింగ్ పర్పస్లో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. అండ్ నెక్స్ట్ this electronic device using that taking that signal and converts in, I mean that signal is tuned, and next that tuned signal is transfers to the amplifier. సో ఇంతకుముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాను చూడండి, యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్ అని. సో యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఇట్ యాంప్లిఫైడ్ ద సిగ్నల్ అన్నమాట. సో ఇట్ యాంప్లిఫైడ్ ద సిగ్నల్ మీన్స్ అంటే నేను మళ్ళీ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటివి, యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్స్లో ఏం యూజ్ చేస్తారో, ఎలా వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తారో అనేది మనం సబ్జెక్ట్లో తెలుసుకుందాం. బట్ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనలాగ్ అనమాట. సో హియర్ ఐ యామ్ టేకెన్ ద నెక్స్ట్ యాంప్లిఫైయర్. సో ఇక్కడ నుంచి ట్యూన్ అయిపోయిన సిగ్నల్ అనేది యాంప్లిఫైర్ తీసుకుంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఈ యాంప్లిఫైర్ అనేది యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ అనమాట. సో స్ట్రెంగ్తెన్ ద సిగ్నల్ అంటే ఆ సిగ్నల్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వి గెట్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్. ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా రేడియో స్టేషన్లో ఇచ్చిన వేవ్కి మనం ఇచ్చిన మాట్లాడాం కదా. సో ఇప్పుడు రేడియో స్టేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటిది, ఇప్పుడు మనం రేడియో ఇంట్లో ఆన్ చేస్తాం కదా. సో ఇంట్లో ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ రేడియో స్టేషన్ నుండి మనకు వాయిస్ ఇంట్లో రావాలి అంటే, ఐ మీన్ ఆ రేడియో నుంచి మనకు వినిపించాలని అంటే ఈ రేడియో స్టేషన్ నుంచి ఇంత ప్రాసెస్ జరిగాక దెన్ వి గెట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్పీకర్ ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ నుంచి మనకు వాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ కన్వర్ట్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్. సో దట్ ఈస్ ద అనలాగ్ అన్నమాట. సో ఎందుకు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అన్నామంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన మనం ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం మళ్ళీ ఒక డిస్టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం కదా. ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫోన్సే కావచ్చు, రేడియోసే కావచ్చు, టెలివిజనే కావచ్చు. సో అక్కడ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని మన దగ్గర నుంచి చూడడానికి మిడిల్లో సమ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో సమ్ ప్రాసెస్లో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనము ఈ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద అనలాగ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఏంటి, సో డిజిటల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇంటూ ఏ బైనరీ ఫామ్ దట్ ఇట్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడేమో మనం కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం కదమ్మా. సో దెన్ వి గెట్ ఆల్సో ఇన్ కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ అనమాట. అంటే అదే వేవ్ మనకి వి గెట్. బట్ ఇన్ ద డిజిటల్ హియర్ వీఆర్ టేకెన్ ద కంటిన్యూస్ వేవ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అంటే కంటిన్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ మన డిజిటల్ సిగ్నల్కి ఇస్తే వి గెట్ ద బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఇన్ ద form of zeros and ones. Okay na. So this is the difference between the analog and digital. So what is electronic? So here the subject is digital, analog and digital electronic. So analog అయిపోయింది, digital అయిపోయింది కదా. Next what is electronic? So electronic is the study of how to control the flow of electrons. అంతేనా అమ్మా. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ హౌ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఒక సర్క్యూట్ అనేది అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనేది వర్క్ అవ్వడానికి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అంటే మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ కానీ అది కరెంట్ కానీ అంటే ఆ డివైస్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేది వీఆర్ నో అబౌట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్
The electronic devices has transistor or silicon chip which control the charge the electric current passing through the device. అర్థమైందా? So an electronic device has transistor or silicon chip which control and charge the electric current పాసింగ్ త్రూ ద డివైస్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా పాయింట్లో, ఆ కరెంట్ అనేది, ఆ వోల్టేజ్ అనేది ఆ డివైస్ నుంచి ఎలా పాస్ అవుతుంది అనేది వి నో అబౌట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ఆర్ సిలికాన్ చిప్ అని ఉంది కదమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్సిస్టర్? సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అన్నమాట. సో ఓకేనా? సో సిలికాన్ చిప్ అంటే ఏంటంటే, సిలికాన్ చిప్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ టేకెన్ ద, మీరు మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు కదా, మొబైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు సిమ్ పెడతారు కదమ్మా. అందులో సిమ్ పెట్టేటప్పుడు మిడిల్లో మీకు ఒకటి గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, చూసారు ఎప్పుడైనా? సో అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద చిప్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సిలికాన్ చిప్. అంటే ఆ సిలికాన్ చిప్లో లాట్ ఆఫ్ అంటే ఐ మీన్ మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ లాజిక్ గేట్స్ అనేది ఫ్యాబ్రికేట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఏంటంటే బిగ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళమ్మా. అంటే ఒక రూమ్ అంతా ఉండేది అన్నమాట కంప్యూటర్ అనేది. బట్ నవ్ డేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఫోన్స్, రైట్? సో అలా ఆ లాజిక్ గేట్స్ని, ఏమంటారు, ట్రాన్సిస్టర్స్ని డిక్రీజ్ చేసేసి ఒక సింగిల్ సిలికాన్ ఐసీ చిప్లో ఇన్బిల్ట్ చేశారనమాట, అంటే ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారనమాట. సో దట్ ఈస్ ద one of the silicon chip. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సిలికాన్ చిప్ ఈస్ ద ఐ మీన్ మొబైల్లో యూజ్ చేసే సిమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అవన్నీ మీకు ముందు తెలుస్తాయమ్మా. సో ఇప్పుడంటే మీకు అవసరం లేదు. జస్ట్ వాట్ ఈజ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఇన్ ద అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాట్ components are we are using, how to design the electronic device by using of that components, and what is amplifier, what is rectifier, and what is the diode, and what is the diode of PN junction diode operation అనేది just we know basic of the components in the analog electronics. ఓకేనా?